لاہور میں قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار، اپ گریڈیشن کا کام مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شام قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں شامل ورکرز کے لیے ظہرانہ۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی بھی آج ہوگی۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے شائقین بیتاب۔ گلوکار علی ظفر، عارف لوہار، آئمہ بیگ پرفارم کریں گے۔ کل سے شروع ہونے والی سہ فریقی سیریز کے ابتدائی 2 میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کرنے والے ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی مزدوروں سے ملاقات، دن رات محنت کر کے اسٹیڈیم مکمل کرنے پر ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنے کی بھی دعوت دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل میں حصہ لینے والے ہر فرد کا شکر گزار ہوں۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت خوشی اور فخر کا دن ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا، قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش اور تعمیر کے لیے دن رات کام کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ محمد رضوان کی قیادت میں چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے عاطف اسلم کا آفیشیل ترانہ جیتو بازی کھیل کے ریلیز کر دیا گیا۔ گانے میں عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ ویڈیو میں چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بننے والے تمام ممالک کے جھنڈے بھی دکھائے گئے۔ آفیشیل ترانے کی شاعری عدنان ڈھول اور اسفندیار اسد نے لکھی، عبداللہ صدیقی نے پروڈیوس کیا۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق میں 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین شریک۔ کموڈور عمر فاروق نے نیول چیف کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سمندروں میں مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ کسی ایک ملک کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اکیلے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے۔ مشق میں پہلی مرتبہ ارم ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا۔ ارم ڈائیلاگ سے سمندر کو درپیش متفرق معاملات کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکیں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن 3 خوارج ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج خواتین کا برقع اوڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر عائد اعتراضات ختم۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل بھی طلب کر لیے۔ رجسٹرار آفس کو درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت۔ آئینی بینچ نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ترامیم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا۔ وکیل شعیب شاہین نے جواب دیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترامیم سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 24 جنوری کو ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا۔ گزشتہ روز جیل افسر عمران ریاض کو گالیاں دینے پر گرفتار کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں تلخ کلامی، پولیس اہلکاروں کو نازیبہ الفاظ کہنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت۔ 2 ٹوک الفاظ میں مذاکرات سے متعلق واضح کر دیا۔ کہا، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے اندر سے منظوری آ جائے پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ایک سخت آدمی ہے، تحریک انصاف والے آج بھی رابطے میں ہیں، رابطے منقطع نہیں ہوئے۔
नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज असम्बली अरकान की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती कामों और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा, मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है, अवामी खिदमत हमारी पहचान है। कानून साजों के दरमियान एक दूसरे से मौसर और मुसलसल राब्ते ज़रूरी हैं। नज़्म व नस्क मजबूत बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार होता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। CPA कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने खत में वजूहात और तजावीज़ पेश की हैं, उन्हें मुस्बत अंदाज में देखा जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। पीका एक्ट में तरमीम करके आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गज़ा से मुतालिक अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मुखालिफत करते हैं। हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने वालों की हर मुमकिन मुखालिफत करेगी। जब भी ज़रूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं। हम पुराने दोस्तों को नहीं भूले, हमेशा से याद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बयान। कहते हैं, सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात होगी। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जापानी सफ़ीर का पाकिस्तान के तरक्याती और इक़्तिसादी अहदाफ की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। मुश्किल वक्त में जापान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, बिजली की कीमतों पर नेपरा में भी समाअत होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज़ उठाया। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, बिलों में सरचार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस और FAD शामिल होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमरीका के अवामी रवाबित मजबूत किए जाने चाहिए। मज़ाहिब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गाड़ियां धोकर पानी ज़ाया करने वाले घरों और पेट्रोल पंप्स को जुर्माने करने का हुक्म। मुनासिब ट्रैफिक प्लान न होने पर CTO तलब। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। मुख्तलिफ महकमों ने रिपोर्ट्स पेश कर दी। अदालत ने कहा, पानी का मसला सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब का है। घरों में गाड़ियां धोना बंद हो तो आधा पानी बचाया जा सकता है। हुकूमत सिंध ने ताजरों की शिकायत के अजाले के लिए 25 रुकनी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह राब्ता कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में सिंध के वुज़रा और आला अफसरान शामिल। ताजर बरादरी को फौरी मदद फराहम करने की कोशिशें। 25 रुकनी कमेटी कराची के ताजरों को सहूलत फराहम और शिकायत का अजाला करेगी। कराची में ट्रैफिक हादसा से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकरों की निगरानी करेगी।
सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध सदारत करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह व बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर और टैंकर के हादसात में इजाफे पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस और IG सिंध को खत लिख दिया। हादसात में मुलव्विस ड्राइवरों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की दरख्वास्त। कारवान टिसोरी का सिंध हाई कोर्ट से हादसात के बढ़ते वाक़यात पर फौरी नोटिस लेने का भी मुतालिबा। खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ी जब्त की जाए। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी खत्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। भारत समेत हमसाया ममालिक से मौसमियाती मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए पंजाब में 100 जदीद AQI मॉनिटर्स नस्ब किए जा रहे हैं जो सैटेलाइट से मुंसलिक होकर ताज़ा तरीन फ़ज़ाई मयार का डेटा फराहम करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के मामलात में बेहतरी आई। माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं माजी में इख्तियारात नहीं बल्कि नीयत का इशू था। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। बेहतरी का सोचा होता तो माजी में भी KMC अकाउंट में पैसे आ सकते थे। पिछले 1.5 साल में माली हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर कल यौम सोग मनाने का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा कल पुर्तगाल में होगी। तदफीन इतवार को मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा के इंतकाल के बाद उनके बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी को 50वां इमाम मुकर्रर। कमिश्नर कोहाट ने कुरम के हालात पर जिरगे की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भेज दी। फरीकैन ने हथियार जमा करने के तरीक़ाकार से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत असलहा जमा कराने के मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक होते ही फरीकैन को आगाह करेगी। अमन मुआहदे के तहत बंकर्स गिराने का अमल जारी। मजमूई तौर पर अब तक 50 बंकर गिराए जा चुके हैं। कराची के इलाके सच्चल गोट में मुतादिद अफराद का बच्चों को पोलियो के खतरे पिलवाने से इनकार। मुश्तइल अफराद ने इंसदाद पोलियो टीम पर हमला कर दिया। पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा पोलियो वर्कर्स के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी की फ़ी किलो कीमत में मज़ीद 5 रुपये इजाफा कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये मुकर्रर। चंद रोज़ कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुताबिक ओपन मार्केट में कीमतें मज़ीद बढ़ने के बायस चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में 1340 रुपये का इजाफा। पहली बार फी तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपये से तजावुज़। कीमत 3,340 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,57,241 रुपये हो गई। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान ने माजी में रियायतें दी। अमेरिका ने मुआहदा तोड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं अमेरिका ने हमारी सलामती को ख़तरे में डाला तो हम उनकी सलामती को ख़तरे में डालेंगे। अमरीकी सदर की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आए। ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां वापस लेने का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ तमाम 125 मेंबरान रियासतों को मुत्तहद होने की अपील कर दी।
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد پابندیوں کی بھی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا G20 سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان، کہا جنوبی افریقہ نجی املاک ضبط کر کے برا کام کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ مساوات اور پائیدار ترقی کے نام پر G20 کا استعمال کر رہا ہے۔ میرا کام امریکی مفادات کو آگے بڑھانا ہے، ٹیکس کا پیسہ ضائع کرنا نہیں۔ سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے بعد برطانیہ نے بھی روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ روس کی جانب سے مزید کارروائی کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کریں گے، روس کو کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ نوجوان اوپننگ بیٹر سائم ایوب 10 ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر، MRI اسکین، ایکس ریز اور میڈیکل رپورٹس کے بعد سائم ایوب کو آرام کا مشورہ۔ PCB کا کہنا ہے کہ سائم ایوب بدستور اپنا ریہیب انگلینڈ میں جاری رکھیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے شرکت سائم ایوب کی فٹنس سے مشروط ہوگی۔ سہ فریقی ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کل سے شروع ہوگی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی، کل سے پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت ایک بار پھر معطل کر دی۔ انٹرنیشنل ایونٹس میں شرکت پر پابندی عائد۔ اعلامیہ کے مطابق معطلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک PFF کانگریس، فیفا اور AFC کی جانب سے پیش کردہ آئینی ترامیم کی منظوری نہیں دے دیتی۔ اپریل 2021 میں بھی فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو معطل کر دیا تھا۔